میں چٹھیاں غم دیا نکلو پاواں کملی والے نو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سونے کی ڈلیاں، یہ دیکھیں، سونے کے ٹکڑے، سونے کی ڈلیاں یہ نظر آ رہی ہیں۔ کس نے اپنے گھر میں برستی ہوئی دیکھی ہیں؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، زیادہ لمبی بات مقصد نہیں ہے۔ ایک عمل ہے جو بندہ کرتا ہے، بے بہا دولت، رزق، پیسہ۔ دیکھیں، لوگوں کی خواہش ہے، ایک مثال ہے نا، ایک عام ایک بندہ ہے، اس کا کاروبار ٹھیک ہو، یا ایک عام بندہ ہے کرائے پر رہتا ہے، کہتا ہے مجھے ایک گھر مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک خاتون تھی، میں نے اسے عمل بتایا، کہنے لگی چھوٹا سا 2 مرلے کا گھر مل جائے۔ کتنے؟ 2 مرلے کا 2 کمروں والا چھوٹا سا سنگل مل جائے، ڈبل بھی نہ ہو ہیں۔ میں نے ایک عمل بتایا، بلکہ مجھے ایک سید زاد نے، ایک سید بادشاہ بزرگ نے عمل بتایا تھا۔ میں نے نہیں بتایا، سید بادشاہ نے بتایا، یہ سمجھیں۔ تو میں نے اسے عمل بتایا، میں نے کہا یہ مائی صاحب آپ یہ عمل کریں۔ اس کی خواہش تھی کہ ایک چھوٹا مکان ہو جائے، 2 کمرے ہوں۔ اس کو ایک بنگلہ کوٹھی مل گئی، 7 مرلے کی ڈبل کوٹھی۔ اور اس طرح بھولے بھاؤ کسے کہتے ہیں؟ بھولے پا، ایک پنجابی کا لفظ ہے نا، بھولے پا یعنی مفت ریٹ دے، یعنی اس طرح کا ریٹ کہ سمجھو فری ہے، فری ہے۔ یعنی کچھ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، زیادہ آ جاتی ہے سیزن میں، سبزی ہے، پھل فروٹ ہے، تو ہو سکتا ہے، مثال میں دیتا ہوں، سیب ہے 200 روپے کلو، اگر آپ کو 30 روپے کلو ملتا ہو، صحیح سیب مل جائے، رش پڑے اور وہاں پر سیب کے ڈھیر ہوں، گاہک نہ ہو، آپ کو مل جائے، وہ مفت کا ریٹ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اگر ہم یہ بھنے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں، یہ بھی لینا تھوڑے سے دے گا 50 روپے کے، تو کلو سیب مل جائیں 30 روپے کے، تو پھر اسی طرح میں نے وظیفہ بتایا۔ اس خاتون، وہ بزرگ خاتون تھی، ان کا نہ صرف مکان 2 مرلے کا نہیں، 7 مرلے کا بنگلہ کوٹھی ملی، ڈبل بنی ہوئی، اور کاروبار اتنا اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی سبب لگایا کہ سمجھ لو کہ یہ سونے کی ڈلیاں جو شروع میں نے بتائی تھی۔ تو بہرحال میں نے آغاز سے بسم اللہ نہیں پڑھی، یہ مجھے بڑا اس کا مطلب ہے کہ درد ہے، لہذا پڑھ لینی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پر کرم کرے، ایک بار ہدیہ کر دیں نبی پاک کو، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدقت یا رسول اللہ۔ تو زندگی میں ہمیشہ انسان، زیادہ تر جو لوگ ہیں، 90%، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا قائم ہے تو 95% کہنا چاہیے کہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یا پروردگار ہمیں رزق دے، لیکن اپنی جناب سے، کسی کا ہم حق نہ ماریں۔ 5% ہیں لوگ جو دھوکہ دہی پر یقین رکھتے ہیں، فراڈیے ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، لیکن 95% نیک لوگ ہیں، اسی لیے دنیا قائم ہے۔ اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں، وظیفہ کریں تو کامیابی ملے، اور پھر انہی لوگوں میں سے زیادہ تر شکایت کرتے ہیں کہ یار وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ایک شاہ صاحب، ایک سید زادے نے، ایک بزرگ نے، سفید لمبی داڑھی اور روحانی چہرے والے ایک بزرگ نے یہ عمل بتایا تھا کہ بیٹا، زندگی میں کوئی درد باقی نہیں رہے گا اگر تم دل و جان سے اپنا چہرہ اس طرح نیچے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائے نا، 2 زانو ہو کر، اور اس طرح نیچے سر کر کے پڑھو۔ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، چند دن عمل کرو، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ وہ ختم کر دیں گے۔ اور اگر مثال، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کامیابی ہی کامیابی ملیں، ویزا لگ جائے، امتحانات میں کامیابی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کرم نوازی کر دے۔ تو میں نے ایک خاتون کو یہ عمل بتایا تھا، ان کو 2 ہفتوں کے اندر، 2 ہفتوں کے اندر ایک چھوٹا سا وہ مکان، دیکھو اب مثال آپ کرائے پر رہ رہے ہیں، تو 2 ہفتے کے اندر اپنا ہو جائے، وہ بھی ایک بنگلہ،
कैसी, ये तो ख्वाब, ये तो फिल्मी स्टोरी है ना, लेकिन मैंने आंखों से देखा हुआ है। तो ये ज़ाहिर है, अगर पैसा आया, दौलत आई, माल आया है जी, दौलत के ढेर देखें, ये मिले ही तो मकान भी मिलता है, घर मिलता है, कोठी मिलती है, या बंगला मिलता है, या 2 मरले का वो घर कहती थी मिले तो वो मिलता है, लेकिन उसे तो खैर बंगला मिल गया। तो कहती है कि मैं चंद दिन बस जाती, नमाज इशा पढ़ती, दरवाजे बंद कर देती, बच्चों को कहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे यानी ना बुलाए जब तक मैं खुद दरवाज़ा ना खोलूं। चंद दिन उसने अमल किया। वो अमल मैं आपको बताने लगा हूं जो एक सैयद ज़ाद ने बताया था, सैयद ज़ादे ने, और चंद दिन उसने अमल किया, और मैं इस बात का गवाह हूं कि अल्लाह ने उसे घर अता कर दिया। और इस तरह ये बात नहीं कि हो सकता है आपको कोई और मामला दरपेश हो, और आपकी कोई हाजत हो, घर आपका अपना हो, इसी तरह घर मिला है तो और कोई चीज़ आपकी होगी तो वो मिल जाएगी। ज़ाहिर है पैसा होगा तो हर चीज़ बंदा खरीद सकता है। तो मैं आपको अमल बताने लगा हूँ। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे और किसी किस्म की यानी कोई वीडियो में रुकावट ना आए। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी एक कमेंट करने के बाद। कहाँ से आप हमें देख रहे हैं तो अमल सुने। एक दुआ है, ए अजीबो गरीब चीजों को इंतहाई भलाई के साथ पैदा करने वाले, ये तर्जुमा है। या बदी अल अजाइबे बिल खैरे या बदियो, क्या पढ़े कमेंट में लिखे, मैं देखूं आप जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। या बदी अल अजाइबे बिल खैरे या बदियो, या बदी अल अजाइबे बिल खैरे या बदियो। ये अमल आप यानी आपने ये अमल करना है 12,000 मरतबा नमाज इशा के बाद 13 दिन। ये सैयद ज़ाद का बताया हुआ अमल है। 13 दिन ये अमल करें, 12,000 बार पढ़ लें। क्या? या बदील अजाइबे बिल खैरे या बदियो। इस अमल के दौरान हल्का यानी बिल्कुल ये जैसे ये मेरा कमरा रोशन है, बल्ब जल रहे हैं है जी, इस तरह ना हो, थोड़ा सा जीरो का बल्ब जलाएं, कोई कमरे में ना हो। घर वालों को बता दें कि आपको यानी आप मर्द हैं औरत हैं, जो भी ये अमल करना चाहे सबको इजाज़त है, बशर्ते वीडियो पूरी वो देखे। तो यानी किसी से बात नहीं करनी, और ये जो 13 दिन है इसमें ये अमल यानी एक दिन भी छूटे ना, अगर छूटा तो फिर दोबारा से आपको करना पड़ेगा। ये दुआ है, या बदील अजाइबे बिल खैरे या बदियो। पढ़ने की देर है, आपके काम सीधे होने शुरू हो जाएंगे। 13 दिन गुजरेंगे, 14वें दिन इंशाल्लाह खुशखबरी मिल जाएगी। नमाजे इशा के बाद बिल्कुल फारग होकर किसी घर वालों को बता दें कि आपको वो पुकारे नहीं, आपको बुलाएं नहीं, बात ना कराएं, क्योंकि ये अमल करते हुए बात कर लो अमल ख़त्म हो जाता है, फिर पहले दिन से शुरू करना पड़ता है, याद रखिएगा। तो या बदील अजाइब बिल खैर या बदियों का तर्जुमा है कि ए इंतहाई अजीबो गरीब। आम चीज़ें तो नज़र आती हैं जी, लेकिन बहुत अजीबो गरीब चीज़ों को पैदा करने वाले। अब हम देखें, सोच भी नहीं सकते, ये मोबाइल हमारे हाथ में है, आज से 20-25 साल पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि क्या है। और आज से तकरीबन 40 साल पहले 1990 में ये मोबाइल पाकिस्तान में था ही नहीं। किसी किसी घर PTCL का लैंड लाइन लगा होता था है जी। तो सोचिए ये क्या अजीबो गरीब। अब हमें नहीं लगता ये अजीबो गरीब, लेकिन देखें ना अल्लाह ताला कैसी कैसी इजादात करवाते हैं। तो यानी अजीबो गरीब चीज़ों को इंतहाई भलाई के साथ पैदा करने वाले, ये आपने 13 दिन अमल करना है, 12,000 बार रोज़ पढ़ें। या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, ये लिखा हुआ आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।